प्यारे दोस्तों, बजुर्गों ते बेलियो, GS पंजाबी चैनल की तरफों लाला जी ते चाहत अली खान दा मुहब्बतां भरिया सलाम। मेरे दोस्तों, GS पंजाबी चैनल पेश करता है दास्तान जट ते बादशाह। मेरे दोस्तों, इत्थे मैं दसदा जावां बादशाह नूं जड़ियां मुश्किलां बणियां ते जट ने उन्हां दा हल कढिया। मेरे दोस्तों, इस दास्तान की फरमाइश करते ने पारले पंजाब तो केवल सिंह, काका सिद्धू, धर्म सिंह ते सोहन सिंह, निजामपुर तो लाला अरशद ते ओदे भाई, रावलपिंडी तो राणा जाफर ते काले वाले चीमे तो जकावला चीमा, अकाई कोट तो बाबा मोहम्मद खान ते ओदे साथी, पारले पंजाब शहर राणियां तो शेर सिंह बारशू, शमशेर सिंह शेरा ते कोट मोहम्मद तो बाबा दरवेश। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, बेलियो ते मित्रों, एक जमाने की गल है, एक बादशाह किसी मुल्क ते हुकूमत करदा सी। बादशाह बड़ा ही रहम दिल ते बड़ा दयालु सी। वो अपनी रियाया दा बड़ा ख्याल रखदा सी। किसी नूं परेशान वेखदा ते फौरन ओदी परेशानी दूर करन दी पूरी कोशिश करदा। एक दिन रात नूं सुत्ता ते उहने ख्वाब च वेख्या कि ओदे महल दे दरवाजे अगे रस्सी नाल एक गिद्दड़ टंगिया होया सी। बादशाह सुबह उठिया ते ओनू इस ख्वाब दी समझ ना आई। वो बड़ा परेशान होया कि आखिर गिद्दड़ दे रस्सी नाल लटकन दी वजह की है। सवेरे बादशाह दा दरबार लगा ते बादशाह ने सारे वजीर, मशीर ते दानश्वर दरबार विच बुला लै ते उन्हां नूं रात आउण वाला ख्वाब सुनाया ते आख्या, मैनू दसो गिद्दड़ दे रस्सी नाल लटकन दा मतलब की है। बादशाह की कहंदा है, अगों वजीर मशीर की कहंदे ने। लोक दास्ताना दा बादशाह सादक भट्टी पेश करदा है। GS पंजाबी चैनल वाले लाला जी रिकॉर्ड करते ने ते शहर नज़ीर सुल्तानी इत्थे की लिखते ने, आओ फिर सुनने हैं जी भट्टी साहब। बादशाह ने एक ख्वाब तकिया, गिद्दड़ रस्सी लड़के। इस ख्वाब दा मतलब की है, बादशाह नूं खड़के सदे ओने विच दरबारे सब वजीर मशीर। आखन लगा, दसो मैनू ख्वाब दिया तबीर। दसे मैनू जेड़ा सच्ची नाम दियांगा वड्डा। ओथे यार वजीरां नू ते पै गया सी फड्डा। ओ सारे लग पे डेवे लावन, गल समझ ना आवे। सारे लग पे डेवे लावन, गल समझ ना आवे। हर कोई अपनी समझ मुताबिक अपनी गल सुनावे। हर कोई अपनी समझ मुताबिक अपनी गल सुनावे। प्यारे दोस्तों, जदों वजीरां ते मशीरां नूं ख्वाब दी समझ ना आई ते यह खबर सारे शहर विच फैल गई। हर कोई जिहड़ा अपने आप नूं अकलमंद समझदा सी, इनाम दी लालच विच दरबार आके बादशाह नूं ख्वाब दी तबीर दसदा सी, पर किसे दे भी जवाब तो बादशाह मुतमिन ना होया। यह खबर एक ऐसे जिमीदार को लपड़ी जिहड़ा किसी वडेरे दी जमीन ते फसल बीजदा सी, पर ओ वडेरा जदों फसल पकदी सी ते सारी चुक के अपने घर लै जांदा सी। इस तरह ओ जिमीदार अगली फसल बीजन वास्ते कर्ज चुकदा ते ओ बेचारा कर्जे थले दबिया सी। उन्हें सोचा कि मैं भी अपनी किस्मत अजमाना कि बादशाह दे ख्वाब दी तबीर दस सकां। बादशाह मैनू भी इनाम दे देवे ते मेरा कर्ज भी उतर जाएगा ते मैं अपनी जमीन खरीद के फसल भी अपनी बीजांगा। वो इस ख्याल नाल दरबार वाल टुर पिया ते फिर की हुंदा है, ये गा के तुहानू सुनांदा है सादक भट्टी ते शहर इत्थे की लिखदा है, आओ फिर सुनने हैं। टुरिया जट मैला वाले लैल यारो नाम, मिल जावे नाम जे मैनू मुक जा फिकर तमाम। रस्ते विच फकीर से बैठा ठंडे रोक दिछावे। अद्धा हिस्सा तेनू देवा कम जे मेरे आवे। ओ बाबा कहंदा मुकरी ना तू वेखी यार ज़बाना।
ਨੀ ਵੇਖੀ ਯਾਰ ਜ਼ਬਾਨੋਂ, ਮੈਂ ਧੋਖੇ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਜਹਾਨੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਟ ਨਾ ਮੁਕਰਾ ਬਾਬਾ ਵਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਏ। ਦੋਸਤੋ, ਫਕੀਰ ਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ख्वाब ਦੀ ਤਬੀਰ ਦੱਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਜੱਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਏ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿੱਦੜ ਚਲਾਕ ਮੱਕਾਰ ਜਾਨਵਰ ਏ, ਉਹਦਾ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਲਟਕਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਏ ਬਈ ਰਿਆਇਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕੀ ਮੱਕਾਰੀ ਤੇ ਧੋਖਾਦਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੱਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ख्वाब ਦੀ ਤਬੀਰ ਦੱਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਕਨਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਨੇ ਦੌਲਤ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਏਗਾ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਲੰਘਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ख्वाब ਸੀ ਆਇਆ, ਵੇਲਾ ਲੰਘਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ख्वाब ਸੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣ ਖਾਤਰ ਜੱਟ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ख्वाब ਸੁਣਾਇਆ ਦੱਸ ਯਾ ਤਬੀਰ। ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਵਜ਼ੀਰ, ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਲੜਕਦੀ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਾਰ, ਆਗੇ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਨਾ ਬੱਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸੀ ਗਮਖਾਰ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੱਟ ਵੀ ਜੱਟਾ ਅੱਜ ਨੀ ਵੱਜਦਾ ਤੂੰ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਸ਼ਾਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਸ਼ਾਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ख्वाब ਦੀ ਤਬੀਰ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਜੱਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਬੀਰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਬੀਰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਉਡਾ ਦੇਣੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਫੇਰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ख्वाब ਦੀ ਤਬੀਰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਬਾਰੀਕ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਲਟਕਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਏ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦੂਸਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਤਾਤ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਤਬੀਰ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇ ਦਰਬਾਰ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰ ਸਿਪਾਹੀ ਇਕੱਠੇ ਉਸਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਲੈ ਇਨਾਮ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਦੇ ਦੇ ਬਾਬੇ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਾਹਦਾ ਝਗੜਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਾਹਦਾ ਝਗੜਾ ਪਾਇਆ ਓਏ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਵਾਨਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾ। ਜੱਟ ਨੇ ਖਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲਈ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ੀਦ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ
ਤੇ ਜੱਟ ਸਾਰਾ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖ਼ਾਬ ਆਈ ਬਈ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਜੱਟ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੱਟ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਖਾਬ ਜੋ ਆਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਈ। ਸਦ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੱਟ ਦੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਜਾਈ। ਵਜ਼ੀਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਕੰਗੀ ਕਰ ਲੈ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਇਆ, ਜਲ ਤਬੀਰ ਬਤਾਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਇਆ, ਜਲ ਤਬੀਰ ਬਤਾਈ। ਦਸਤਬੀਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਖੂਬ ਨਾਮ ਤੂੰ ਪਾਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਟ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਚੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੱਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਣ ਮਨਾਇਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੱਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਣ ਮਨਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੱਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕੇ ਖਾਬ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੱਕਰੀ ਅਮਨ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਮਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚੇ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਮਕਾਰੀ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਜੰਗ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੌਰ ਅਮਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ, ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਸਨ। ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅੱਧ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖਾਬ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਦੱਸ ਕੇ ਅੱਧ ਮੰਗ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਚੁੱਕ ਲੈ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਫਕੀਰਾ ਐਸਾ ਬੈਣ ਖਲੋਣ, ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੋਕੀ, ਜੇ ਟੁਰ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਰੋਣ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਜੱਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਚਾਹਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।